पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरी आउ एई क्षेत्र को पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ आगमन एक स्मृति मात्र नुहे बरং यह परम पुरुषंकर धरावतरण मानव लीलार एक अभिन्न अंग। उत्कल भूमि को आगमन थिला पूर्व निर्धारित एवं परम पितांकर इच्छा। एई इच्छा को वास्तवायित करिबा पई भगीरथ भूमिका बाछिथिले से बोस दंपति को। 1922 मसीहा पूजा अवकाश परे जानकीनाथ बोस और तांक पत्नी प्रभावती देवी ठाकुरंक दर्शन पई हिमायतपुर आसीथिले। तत्काल जानकीनाथ बोस सरकारी वकील भावरे कटक स्थित ओडिया बजार रे तांक घरे अवस्थान करुथांती। ठाकुर किछि दिन तले असुस्थ थिबारु एवं तांकर वायु परिवर्तनर आवश्यकता जानिपारी पुरी रे थिबा तांक पितांक नामरे नामित हरनाथ लॉज रे ठाकुरंकु नै रखिबा पई सेमाने जननी देवींक निकटरे इच्छा प्रकाश कले। जननी देवी ठाकुरंकु एक कथा जणाइबारु ठाकुर कहिथिले जे तांकर हुएत जीवा संभव न होई पारे कारण तांक सहित अनेक भक्त बाहरिबे। एथिरे बोस दंपति खुशी होई समस्त दायित्व सेमाने बहन करिवे बोली निवेदन करिबारु ठाकुर पुरी आसिबाकु राजी हेले। पौष 16 1329 साल रविवार बा 1922 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख ठाकुरंकर पुरी अभिमुखे यात्रार दिन स्थिर करागला। यह पूर्वरु प्रथम दल रे सुशील बसु बड़मा सरसीबाला और ठाकुर परिवारर अन्य मानकु नै पुरी अभिमुखे यात्रा कले। ठाकुरंक सहित जननी देवी अनंत महाराज नफरकोश इत्यादि डिसेम्बर 31 तारिख 1922 रविवार दिन बाहरी जनवरी 2 तारिख 1923 मंगलवार दिन पुरी रे पदार्पण कले। एने जानकीनाथ और प्रभावती देवी ठाकुरंकर रहिबा पई हरनाथ लॉज और भक्त मानक पई आखपाखर केतोटी घर भड़ा नेई समस्तंकर परिचर्या लगी संपूर्ण प्रस्तुत होई रही थांती। ठाकुर हरनाथ लॉज रे अवस्थान कले। जतीन्द्र मोहन बसुंकर कहिबा अनुसायी ठाकुरंक संगरे प्राय 250 भक्त जाइथिले और 3टी बड़ बड़ घर भड़ा निया जाई भक्त मानकु सेठारे अवस्थापित करा जाइथिला। जहा जणा जाए फेब्रुआरी 14 तारिख 1923 रे पुरी प्रत्यावर्तन करथिले। बोस दंपति एई 1.5 मास काल धरी ठाकुर परिवार और भक्त मंडलींकर केवल यथायथ परिचर्या करिनथिले सेमानंकर जीवा आसिबा पाथे मध्य बहन करथिले। एभली आतिथ्यर दृष्टांत मध्य जगतरे विरल। ठाकुर पुरी पहुंचीबार किछि दिन परे सतीश गोस्वामी और किशोरी मोहन कीर्तन दल और आश्रमिक मानकु नै पुरी अभिमुखे यात्रा कले। अन्य मानकु ट्रेन रे पठाई देई किशोरी मोहन और सतीश गोस्वामी कीर्तन दल सहित जगतपुर रे ओह्लाइले एवं सेठारु पदब्रजे सदल बळे कीर्तन करी करी पुरी रे श्री श्री ठाकुरंकर श्री चरण रे उपस्थित हेले। श्रीक्षेत्र परी महापुण्य तीर्थरे श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपद पंकजरे उपस्थित रहिबार सौभाग्य आशारे मंगलार विभिन्न प्रांतरु शिष्य माने मध्य पुरी आगमन करिथिले। भक्तगण प्रातः कृत्यादि शेष करी प्रतिदिन सकाळे विभिन्न दलरे विभक्त होई विभिन्न मठ मंदिर पड़ा और सहरर प्रत्येक अंचल तुमुल कीर्तन करुथिले। सबुदिन प्राय जगन्नाथ मंदिर सम्मुखरे दीर्घ समय धरी उदंड कीर्तन करुथिले। एथिरे उपस्थित दर्शक और पंडा माने विशेष आनंद लाभ करुथिले। सहरटा सारा किपरि एक भगवत प्रेरणारे उद्बुद्ध होई उठुथला। दिने किशोरी मोहन और सतीश गोस्वामी श्रीमंदिर भितरकू चमड़ा तैयारी वाद्ययंत्र नहीं प्रवेश करिबार बारण सत्वे उदंड कीर्तन रे नाची नाची मंदिरर मुक्ति मंडप पर्यंत पशि जाइथिले। पंडा माने बाधा देबारु सेमाने फेरी आसिथिले। दिने अनंत महाराजंको सांगरे नहीं ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथंक दर्शन करिथिले। पंडा माने तांकु अभ्यर्थना जणाइथिले और अत्यंत सम्मान प्रदर्शन करिथिले। कीर्तन मंडली मध्य मझिरे मझिरे जाई साखीगोपाल भुवनेश्वर और कटक आदि स्थान रे कीर्तन परिवेषण करी लोकमानकु उद्बुद्ध करी तोलिथिले। एई समयरे अनेक दीक्षा मध्य होइथिला। श्री श्री ठाकुर जेते दिन पुरी रे अवस्थान करिथिले सबुदिन प्राय बहु मान्यगण्य व्यक्ति और जनसाधारण
ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭିଳାସରେ ହରନାଥ ଲଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ସମୟ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାମାନ ନେଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଆର୍ତ୍ତବ୍ୟଥିତ ନରନାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଆସି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ହରନାଥ ଲଜରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ତୁମୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବା ପରେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ପୁଣି ହରନାଥ ଲଜକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁର ଆଗରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଜନନୀ ଦେବୀ ସର୍ବକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସେ ନଥିଲା ବେଳେ କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ମାତା ମନମୋହିନୀ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବା ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଟକରେ ବୋଷ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସେହି ସମୟର କଥା ହେବ। ଠାକୁର ଦିନେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀରୁ ପ୍ରାୟ 15 ମାଇଲ ଦୂର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଣି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇ ନିରାଶରେ ଦାରୁଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଠାକୁର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହରନାଥ ଲଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହେଲା ସମୁଦ୍ର ସୈକତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଉତ୍ତୋଳନ। ପୁରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଲିକତାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହା ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତ ତାହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାଶୟ 15 ଦିନ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମବେତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ରାଜି ହେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନେକ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଣାଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁର ସମୁଦ୍ର ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମାୟା ମାଉସୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ମା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକକ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରି ଏକକ ଫଟୋ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାକାନି ଲମ୍ବିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ନେବାକୁ କହିଲେ। ଫଟୋଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଧୁଆଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଆସିନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାରୁ ଠାକୁର ଆଉଥରେ ଭଲ କରି ଫଟୋଟି ଧୋଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥର ଫଟୋରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଫଟୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବିରଳ ଫଟୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜନମାନସରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଫଟୋ ହୋଇଛି ବୋଲି ଠାକୁର କହିଲେ। ପୁରୀ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ହିମାୟିତପୁର ଫେରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନାମ ଦେଲେ, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସହ ପୁରୀ ଆଗମନ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରିବାର ପରିଜନ ଓ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହ 1923 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରିଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗମନୀ ଲୀଳା। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେହରକ୍ଷା କଲାପରେ 1000 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଅରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହେ।
ଆଜି ଧରାଧାମରେ ଯାହା କିଛି ସତ୍ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅରା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଓ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଜୀବନନାଥଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପାଇଥିଲା ନୂତନ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଭାଷା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 45 ଲକ୍ଷରେ ଏବଂ ଏହି ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପୁନଶ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିପି ୱାର୍କସ୍ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଗମନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ କର୍ମଯଜ୍ଞ ଡିପି ୱାର୍କସ୍ କାମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରି ଧନ୍ୟ ହେବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।